Dear students, I am Suryakala Kumari, lecturer in botany, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amlapuram, affiliated to Adikavinana University, Rajahmundry. Today we discussing topic is the second year botany syllabus, third semester, plant taxonomy and embryology. In that third unit topic, systematic taxonomy 1, in that discussing the Rutaceae family. Already we discussed in last class Rutaceae family members, vegetative characters and floral characters. Again here I am revised that vegetative characters: root, stem, leaf. Root is the taproot system, stem is the erect, woody and solid stem, climbing type, round or cylindrical, thorny condition is observed. Stems are branched in condition. Leaf is the ramal and colline in condition, exstipulate leaf, petiolate. The petiole may be very small in condition. In citrus, petiole is winged. The leaves are present in the alternative manner in citrus and aigil. In Erodia, opposite in condition, opposite phyllotaxy is observed. In Erodia, simple leaf is observed. The compound leaf is the common point of the Rutaceae family member. Trifoliate compound leaf is observed in the aigil. Unifoliate compound leaf is observed in the citrus species. In Murraya, pinnate type of condition is observed. Phyllotaxy is observed. In that, leaflets are alternative in condition Murraya. In Xanthophyllum, the leaflets are arranged in the opposite in condition. Here, in many plants, first leaf of the axillary body is modified into strong spiny structures. That is observed in the citrus species, most of the citrus species. Leaves are aromatic and translucent with oil glands. The glands are the sweet-scented or strong smell. Floral characters. In inflorescence, the plants are possess the different types of inflorescence. For Coria and citrus, in these solitary flowers are present. Apical cymosis is observed in the Skimmia and Clausina. In Murraya species, panicle type of inflorescence is observed. Dicacial cyme is the Feronia. Flower is the pedicellate flower, bracteate, ebracteolate, complete, rarely incomplete in condition. Common point is the actinomorphic, rarely zygomorphic condition. Bisexual is the common, unisexual, rarely condition. Polygamous type of is observed in the Feronia elephantum. Usually, Rutaceae family members containing the pentamerous flowers. Some other is the trimerous, Triphasia and Lunacia. Tetramerous flowers is observed in the Acronychia. Here, there is the conspicuous annular or wing-shaped nectar gland below the ovary. Very small size of nectar gland is present in the below the ovary. Flowers mostly cyclic in condition. It means sepals, calyx and corolla and androecium and gynoecium are arranged in the cyclic manner. There are a sweet or strong scented glands are present in the sepals and petals. There is the dot in like condition. Calyx. Calyx is the usually sepals are 5, rarely 4. That is observed in the Xanthophyllum. 3 sepals are observed in the Lunacia. The sepals are fused or free in condition. Estivation is the valvate or imbricate type of estivation. Odd sepal is the posterior in position. Generally, calyx sepals are green in color. Corolla, usually petals are 5. That is observed in the citrus species. 4 are observed in the Classinia. 3 petals are observed in the Triphasia. Usually petals are polypetalous type. It means petals are free in condition. But in Gallopia and Coria trichiria, petals are fused in condition. Valvate type of and imbricate type of estivation is observed in this family. Scented due to glands various colored
The colors are the white light, green light, yellow is observed in this. Next, andrecium. Andrecium stamens are 5. The 5 stamens. The Rutaceae family members andrecium shows the great variations. In Skimmia, 5 stamens are present. Atlantia, 8 stamens are present. Murraya species, 10 stamens are here. Numerous number of stamens are observed in the citrus and eagle species. In Evodia, 4 or 5 stamens are observed. Stamens are generally free, that is, free condition is observed in the eagle and Murraya species. In some species, for example, Atlantia monophylla, in that monodalphous type of stamens arrangement is present. In citrus species, polydalphous condition is observed. In several members of the stamens are abdiplostaminous condition. In Rutaceae family, most of the flowers are shows the abdiplostaminous condition. It means arranged 2 whorls. Stamens are arranged in the 2 whorls. Each whorl 5 stamens are present. With outer whorl, stamens are opposite to the petals. This means antipetalous. And inner whorl of the stamens are opposite to the sepals. This is the antisepalous condition. This means alternate with the stamens of outer whorl. The number of stamens is equal to the number of sepals. It is called haplostamous. This is observed in the Xanthoxylum. Anthers is the Dithecus anthers, intros, that is open in inner side, longitudinally deletions. Gynoecium also shows the great variation. Gynoecium also shows the great variation in that the number of carpels range from 1 to many, such as monocarpellary, that is observed in the Amphiarum teclia, bicarpellary, Murraya species, tricarpellary, Triphagia species. The presentation is basically axial. Number of styles is equal to the number of carpels, or styles may be fused to form only one style. Style short and fleshy. Stigma, single stigma is present, capitate or lobed in condition. This is the vegetative and floral characters of the Rutaceae family members. Here, pollination. Self-pollination is prevented due to the protandry, attractive corolla and sweet-scented nectar secreted by the disc attracted the insects and thus ensure cross-pollination. In the event of failure of cross-pollination, withered stamens become erect and shed the remainder of the pollen on the stigma, thus ensuring self-pollination. Here the pollination also different in this Rutaceae family members. Generally, self-pollination is prevented. What is the reason? The flowers containing the sweet-smelled nectar and attractive corolla and protandry conditions. Pollen grains are first come to the maturity. In these reasons, the flowers are undergo the cross-pollination process through the insects. In the event of the failure of cross-pollination, any situations, the cross-pollination is failed, withered the stamens become erect and shed the remainder of the pollen on the stigma. అంటే ఎప్పుడైనా కండిషన్స్ ఫేవరబుల్గా లేకపోవడం వల్ల క్రాస్ పాలినేషన్ జరగకపోతే రిమైనింగ్ ఉన్న అంటే స్టాండింగ్ కండిషన్లో ఉన్నటువంటి ఆ స్టామిన్స్ దానిలో ఉన్నటువంటి మిగిలి ఉన్నటువంటి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ని ఫాల్ డౌన్ చేస్తాయి. చేయడం ద్వారా షట్ డౌన్ చేయడం ద్వారా దట్ ఈజ్ అండర్గో ద సెల్ఫ్ పాలినేషన్. సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అనేటటువంటిది జరుగుతుందన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద స్పెషల్ ఇన్ దిస్ Rutaceae ఫ్యామిలీ మెంబర్. నెక్స్ట్ ఫ్రూట్. Fruit is also different types of fruits is observed in the Rutaceae family members. It is a common fruit is the Hesperidium. That is the number of citrus species possess the Hesperidium
type of fruit. Large berry and berry type of fruit is observed in the Aegil marmelos. And drupe type of fruit and strong pericarps are present in this. That is the drupe type of fruit is observed in the Tordalia. And Samara type of fruit is observed in the Tilia. And capsule Chlorogylon. Schizocarpic fruit Ruta and Dictamnus. These different types of fruits is observed. General common character is the common fruit is the Hesperidium. And most of the species are present, citrus species are present in the Rutaceae family. Then we are simply Rutaceae family fruit is the Hesperidium. Next seed, endospermic seed. Embryo large, straight or bent. Cotyledons may be folded. Generally, endospermic seeds are present. Some other species containing the non-endospermic seeds. For example, Xanthogylum and Clausina. This shows the non-endospermic seeds. Polyembryony is observed in the citrus species. Number of embryos are formed in the formed from the single zygote. ఒక జైగోట్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోస్ అనేటటువంటివి ఏర్పడడం ఈ ఫ్యామిలీలో మనం సిట్రస్ స్పీసీస్లో చూడవచ్చు. మీరు ఒకసారి ఈ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద మురయా స్పీసీస్ సంబంధించి మురయా పానిక్యులేటాకి సంబంధించినటువంటి ప్లాంట్కి సంబంధించినటువంటి క్యారెక్టర్స్ మనకి దిస్ ఇస్ ద ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్. దీనిలో దిస్ షోస్ ద బ్రాక్ట్. దిస్ ఇస్ ద బ్రాక్ట్ కండిషన్. దీన్ని బ్రాక్ట్ అంటాం, బిఆర్ అని చూపిస్తాం ఫ్లోరల్ ఫార్ములా లోపల. outer circle is called calyx. In that each one is called sepal. Sepal అని పిలుస్తాం, ప్రతి ఒక్క దాన్ని మనం సెపల్ అని పిలుస్తాం. దీస్ ఆర్ ద 5 in condition. ద బ్రాక్ట్ ఉండేదేమో యాంటీరియర్ రీజన్ అయితే ఇలా డాట్ పెట్టి ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ద పోస్టీరియర్ రీజన్. ఆడ్ సెపల్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద పోస్టీరియర్ రీజన్. అంటే 5 ఉన్నాయి కదా సెపల్స్, 1 2 3 4. దిస్ వన్ ఇస్ ద 5th one. ద 5th one ఆడ్, ఆ ఆడ్ నెంబర్ అనేటటువంటిది పోస్టీరియర్ రీజియన్లో ఉంది. నెక్స్ట్ లోపల పెటల్స్ ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. 5 petals ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఇంబ్రికేటివ్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇంబ్రికేట్ ఈ సీక్వెన్స్ అనేది కనిపించట్లేదు, క్విన్కాన్షియల్ సీక్వెన్స్ కనబడుతుంది. అంటే టోటల్గా 2 petals ఆర్ ఫోల్డెడ్ ఇన్సైడ్, 2 petals ఆర్ ఓపెన్డ్ అవుట్ సైడ్. అంటే బయటికి 2 పూర్తిగా ఉన్నాయి, 2 పూర్తిగా లోపలికి ఉన్నాయి. ఒకటి మాత్రం ఒక పెటల్ యొక్క ఎడ్జ్ ఒకటి లోపలికి ఒకటి బయటికి ఉండడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ ద క్విన్కాన్షియల్ కండిషన్. మురయా పానిక్యులేటా లోపల కనబడుతుంది. అంటే జనరల్గా అయితే కామన్గా వాల్వెట్ లేదా ఇంబ్రికేట్ టైప్ ఆఫ్. ఇంబ్రికేట్ మీన్స్ ఇన్ మెడికా, సిట్రస్ మెడికాలో చూద్దాం. మీకు ఇంబ్రికేట్ ఈక్వేషన్ చూపిస్తాను. దిస్ ఇస్ ద ఇంబ్రికేటివ్ ఎస్ట్ విషన్. చూడండి, ఇక్కడ పూర్తిగా 1 petal బయటకు వచ్చింది. ఇది లోయర్ సెక్షన్లో ఉన్నటువంటి పెటల్ పూర్తిగా బయటకు వచ్చింది. అలాగే ఇక్కడ పూర్తిగా ఒక పెటల్ లోపలికి, 2 corners ఆఫ్ ద పెటల్ లోపలికి ఉన్నాయి. రిమైనింగ్ 3 వచ్చి ఇక్కడ చూడండి, ఒకటి లోపలికి కనబడుతుంది, ఇక్కడ ఒకటి బయటికి కనబడుతుంది. ఇక్కడ ఒక లోపలికి, ఇది బయటికి. అలాగే ఈ పెటల్ యొక్క ఎడ్జ్లు వచ్చి ఇది బయటికి ఉంది, ఇది లోపలికి ఉంది. అవునా? అంటే దిస్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంబ్రికేట్ ఈస్టివేషన్ అంటాం. ఇలా ఉంటే ఇందాక చూపించింది మురయా పానిక్యులేటాలో చూపించిందేమో క్విన్కాన్షియల్ టైప్ ఆఫ్ ఈస్టివేషన్. అంటే మీకు ఎందుకు చూపిస్తున్నా అంటే దిస్ ఇస్ ద ఎల్ఎస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ ఆఫ్ ద సిట్రస్ మెడికా, దానికి సంబంధించినటువంటి ఫ్లవరు. ఇది సిట్రస్ మెడికా యొక్క ట్విగ్. ఇందులో సింపుల్ లీఫ్ కనబడుతుంది మీకు, ఆల్టర్నేట్గా ఉన్నది. ఇక్కడ పిన్నెట్లీ కాంపౌండ్ లీఫ్ కనబడుతుంది. ఎక్కడికి వచ్చేటప్పటికి పిన్నెట్లీ కాంపౌండ్ లీఫ్. ఇందులో లీవ్స్ అనేటటువంటివేమో, కాంపౌండ్ లీఫ్ అనేదేమో ఆల్టర్నేట్గా ప్రజెంట్ ఉంది ఫిల్లోటాక్స్. అలాగే ఇందులో పర్టికులర్గా లీఫ్లెట్స్ కూడా ఆల్టర్నేటివ్గా ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. అంటే మీకు ఈ క్యారెక్టర్స్ అని తెలియడం కోసం నేను దగ్గరగా చూపిస్తూ ఉన్నాను. ఇందులో బైకార్పల్లరీ కండిషన్ కనబడుతుంది మురయా పానిక్యులేటా లోపల.
స్టామెన్స్ అనేవి 2 రోస్లో ఉన్నాయి, అబ్డిప్లో కండిషన్స్ లోపల ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి ఒక రో వచ్చేమో పెటల్స్కి ఆపోజిట్లో ఉంది, అవునా? ఒక రో వచ్చేమో పెటల్స్కి ఆపోజిట్లో ఉంది, ఇంకో రో వచ్చేమో సెపల్స్కి ఆపోజిట్లో ఉంది. ఒక రో వచ్చి సెపల్స్కి ఆపోజిట్లో ఉంది, అందువల్ల దీన్ని అబ్డిప్లో స్టామినస్ కండిషన్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నాము. దిస్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద రూటేసి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. అంటే మనకి సింగిల్ మనకి ఇలాగ స్టామిన్స్ అనేటటువంటి ఉన్న వాటిలో మనకి కండిషన్ కనబడుతుంది. అలాగే హ్యాప్లో స్టామినస్ కండిషన్ అనేది మనకి వేరే మొక్కలో ఉంటుంది, జాంతోజైలం అంటే అక్కడ మాత్రం ఒకటే వరుసలో ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే పెటల్స్కి సమానంగా ఇలాగ ఆపోజిట్లో ఉండేటటువంటి స్టామిన్స్ మాత్రం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం స్టామిన్స్ అన్నాం, డైథీకస్ స్టామిన్స్ అన్నాం. చూసారా, 2 బ్లాక్స్ కింద మధ్యలో గీత పెట్టేసి 2 కింద విడిపోయి ఉంది, అంటే 2 స్టామిన్స్. ఇంట్రోజ్ అన్నాం, లోపలికి చూస్తున్నట్టుగా ఉంటాయి అనేసి, అందుకోసమని ఈ ఫోల్డింగ్స్ అనేటటువంటివి కనబడుతూ ఉన్నాయి. అంటే ముందుకి ఉంచాం, వాటిని ముందుకు ఉంచినట్టుగా కర్వీగా వేసాం, అంటే ఆ కర్వీ నేచరు లోపలికి చూస్తున్నట్టుగా ఉంది, అందువల్ల ఇంట్రోస్ టైప్ అని చెప్పేసి చెప్పడానికి. అంటే ఈ స్టామిన్స్ ఈ విధంగా ఇలాగా లోపలి వైపుకి చూస్తున్నట్టుగా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే లోపలికి ఫేసింగ్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద ఇంట్రోస్ కండిషన్. ఈ బైకార్పెల్లరీ కండిషన్ అంటే ఇది 2 కార్పెల్స్ ఉన్నాయి, ఓవరీస్ వచ్చి ఈ మిడిల్ భాగంలో అతుక్కొని ఉంటాయి. మీరు సిట్రస్ ఫ్రూట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చూసినప్పుడు మీకే అర్థమవుతూ ఉంటుంది. అదే సిట్రస్ మెడికాలో చూడండి, మల్టీ కార్పెల్లరీ కండిషన్ కనబడుతూ ఉంటుంది. మల్టీ కార్పెల్లరీ కండిషన్. ఈ మల్టీ కార్పెల్లరీ కండిషన్ లోపల ఫస్ట్ నెంబర్ చూసారా, ఓవరీ వాల్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ప్లజంటా, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద లాక్యూల్, అంటే ఒక చాంబర్ లాగా ఉంది కదా, వైట్గా ఉంది చూసారా, అది లాక్యూల్ అనమాట. ఫోర్త్ వన్ ఓవ్యూల్, ఆ నందులో నలుపు గీతతో ఒక సున్నా చుట్టినట్టుగా ఉంది చూసారా, అది ఓవ్యూల్, అంటే సీడ్ ఫార్మేషన్ చేసేటటువంటిది. ఇక్కడ స్టామిన్స్ చూడండి ఏ విధంగా ఉన్నాయో మెడికల్ లోపల. ఈ స్టామిన్స్ అనేవి మనకి పాలిడాలిఫస్ కండిషన్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద సిట్రస్ స్పీసీస్ అన్నాం కదా, అంటే మోర్ దాన్ 1 స్టామిన్. ఇక్కడ 2 స్టామిన్స్ కలిసి కట్టగా ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 స్టామిన్స్, అంటే చూడండి కలిపి కట్టగా ఉన్నాయని చెప్పడానికి ఇలాగ లైన్ కలిపేసి ఉంది. 3 స్టామిన్స్ని కలుపుతూ ఒక తీగలాగా అటాచ్మెంట్ వేస్తాం. ఇక్కడ కూడా స్టామిన్స్ని కలుపుతూ ఒక తీగలాగా వేస్తాం. అంటే దిస్ ఇస్ ద, అంటే ఒక బంచ్ లాగా ఫార్మేషన్ జరిగినాయి, అందువల్ల మోర్ దాన్ 1 బంచ్, ఒకటి కంటే ఎక్కువ బంచెస్, అంటే ఇక్కడ 4 బంచెస్ కనబడతాయి, అందువల్ల పాలిడాలిఫస్ కండిషన్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఇంట్రోజ్, లోపల వైపుకే చూస్తున్నట్టుగా ఉన్నాయి, కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కదా. అంటే ఎలాగుంటాయంటే ఫిలమెంట్స్ అనేటటువంటివి కంబైండ్ అవుతాయి. చూసారా 1 నెంబర్ ఉంది చూసారా, అది ఫిలమెంట్స్. ఆ ఫిలమెంట్స్ అనేవన్నీ ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఒక కట్టలాగా వచ్చినాయి, కానీ పైన ఉన్నటువంటి యాంథర్స్ మాత్రం ఫ్రీగా ఉన్నాయి. అంటే దిస్ ఇస్ ద పాలిడాలిఫస్ కండిషన్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. మీకు ఇంకా సిట్రస్ యొక్క ఫ్లవర్ యొక్క బేస్ భాగంలో డిస్క్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుందని చెప్పేసి అన్నాం. అంటే డిస్క్ కండిషన్ అంటే డిస్కీ ఫ్లోరే కండిషన్ కదా, ఆ డిస్కీ ఫ్లోరే కండిషన్ మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా కనబడుతుంది. ఇదిగోండి ఓవరీ యొక్క కింద నెంబర్ 1 ఉంది చూసారా, అది డిస్క్ అన్నమాట. అంటే థలామస్ అనేటటువంటి డిస్క్ షేప్లో ఉండడం, పై భాగంలో ఉండేటటువంటిది ఓవరీ. దిస్ ఈజ్ ద స్టైల్, 3rd నెంబర్ స్టైలు, 4th నెంబర్ స్టిగ్మా. ఇక్కడ ఏంటి, రూటేసి ఫ్యామిలీ లోపల కార్పెల్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు ద స్టైల్ నెంబర్ అన్నాం, కానీ ఇక్కడ మనకి 2 కార్పెల్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ 2 స్టైల్స్ కనిపించట్లేదు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అంటే ద స్టైల్స్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ ఇన్ కండిషన్, ఫ్యూజ్ అయిపోయి మనకి ఈ విధంగా కనిపించడం జరుగుతుందన్నమాట. ఫ్యూజ్డ్ కండిషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి సింగిల్ స్టైల్ కింద కనిపిస్తుంది. ఆ స్టైల్ యొక్క టిప్ భాగంలో ఒక క్యాప్టెడ్ ఆర్ లోబ్డ్ కండిషన్లో ఉండేటటువంటి స్టిగ్మా పార్ట్ ఉంటుందన్నమాట. మనకి లోబ్డ్ కండిషన్లో ఉంటే అందులో ఎన్ని స్టామిన్స్ ఫ్యూజ్ అయి ఉన్నాయనే విషయం కూడా కాస్త క్లారిటీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ క్యాప్టెడ్ టైప్ ఆఫ్ స్టిగ్మా మాత్రం మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. దిస్ ఈజ్ ద, అంటే క్యారెక్టర్స్ మీకు తెలియడం కోసం క్లారిటీగా దగ్గరగా పెట్టి చూపించడం. దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఏ ఫ్యామిలీ గురించి స్టడీ చేసినా మనం ట్విగ్ అనేటటువంటిది ఒకటి ఉండాలి, డయాగ్రాము ఎల్ఎస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ అనేటువంటి ఉండాలి. చూడండి ఎల్ఎస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్లో ఈక్వల్ పార్ట్స్ అన్నాం కదా, యాక్టినోమార్ఫిక్ అంటే చూడండి
2 పెటల్స్ అనేటటువంటివి పూర్తిగా ఉన్నాయి, ఒక పెటల్ సగం మాత్రమే ఉంది. అంటే 5 పెటల్ కండిషన్ కదా, ఆ 5 పెటల్స్ 2.5 విడిగా వచ్చింది. అలాగే స్టామెన్స్ కూడా షేర్ అవుతాయి అన్నమాట ఈక్వల్గా. గైనీషియం ఓవరీ పార్ట్ మనకి అన్ని అంటే ఎల్ఎస్ఆ ఫ్లవర్ ఎందుకు డయాగ్రామ్ వేస్తామంటే అందులో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి. దిస్ ఈజ్ ద స్టాక్ అంటే పెడిసిల్. సెకండ్ది వచ్చి థలామస్ పొజిషన్, మనకి డిస్క్ థలామస్ కండిషన్ అనమాట. 3 డిస్క్ షేప్డ్ థలామస్ కండిషన్ చూపిస్తుంది. 4th వన్ సేపలు, 8th వన్ వచ్చేమో పెటల్స్, ఇది 5th వన్ వచ్చేమో గైనీషియము, 6th వన్ వచ్చేమో మనకి ఓవ్యూల్ కండిషన్ ఉంది కదా, లోపల ఓవ్యూల్ చూపిస్తున్నారు సున్నాలాగా ఉన్నటువంటి లోపల. 7th వన్ స్టైలు స్టామిన్స్, 10th వన్ వచ్చి స్టిగ్మా. అంటే క్యారెక్టర్స్ అలాగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇప్పుడు ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద రూటేసి ఫ్యామిలీ, వాట్ ఈస్ ద యూస్ఫుల్ థింగ్స్ హియర్ అనే దాని గురించి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద ఎడిబుల్ ఫ్రూట్స్. మనకి ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ అనేటప్పుడు మోస్ట్ ఎడిబుల్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ హియర్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిట్రస్ స్పీసీస్ ఆర్ ఓయింగ్ టు ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ విటమిన్ సి ఇన్ దమ్ ఇన్ హై క్వాంటిటీస్. విటమిన్ సి అనేటటువంటిది మనకి ఫ్రూట్స్ నుంచి లభిస్తుంది. ద ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ జామ్స్ అండ్ మార్మల్డేస్. అంటే మనకి తాండ్రా అంటారు చూసారా, ఆ టైప్లో తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిట్రస్ మెడికా, సిట్రస్ అరాంటియం అండ్ సిట్రస్ మ్యాక్సిమా, సిట్రస్ లిమాన్. దీస్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద పికిల్స్. మీకు పచ్చళ్ళు తెలుసు కదా, పికిల్స్ ప్రిపరేషన్కి ఉపయోగిస్తారు. అలాగే అట్ ది సేమ్ టైం కూలింగ్ ఏజెంట్స్ లాగా కూడా ఉపయోగపడతాయి. అంటే నిమ్మకాయ నీళ్ళు కలుపుకొని తాగుతూ ఉంటారు కదా మీరు, దట్ ఈస్ ద కూలింగ్ ఏజెంట్ ఆఫ్ ద అవర్ బాడీ. నెక్స్ట్ టింబర్ యూజ్కి, అంటే ఈ రూటేసి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఉన్నటువంటి టింబర్ ఈల్డింగ్ ప్లాంట్స్ ఏంటి అన్నప్పుడు ఓన్లీ వన్ ప్లాంట్ ఈస్ దేర్, క్లోరోజైలాన్ స్వెటేనియా. దిస్ కెన్ ఈల్డ్ ద స్ట్రాంగ్ వుడ్. దిస్ వుడ్ ఈజ్ కాల్డ్ సాటిన్ వుడ్. అంటే మనకి ఏకైక ప్లాంట్ ఏంటంటే టింబర్ ఈల్డింగ్ ప్లాంట్ క్లోరోజైలాన్ స్వెటీనియా అనేటటువంటి ఒకే ఒక మొక్క ఉంది. ఇది మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్ వుడ్ని మనకి ఇస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. ఏంటి ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ అంటే మురయా పానిక్యులేటా, అలాగే రూటా గ్రావియోలెన్స్. అంటే దిస్ వన్ గివ్ టు ద లుకింగ్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్ అండ్ లీఫీ అరేంజ్మెంట్. స్కిమియా ఆర్బోరిసెన్స్, Glycosmis pentaphylla. Glycosmis pentaphylla. In that leaf structure, the leaf is containing the 5 leaflets, that is the looking so beautiful, are grown as the ornamentals for their beautiful foliage and sweet scented flowers in gardens. Already Rutaceae family members containing the number of sweet scented oil glandules. Chlorogylan swetania and Feronia limonia are gum yielding plants. మనకున్నటువంటి ఇందులో ముఖ్యంగా ఫెరోనియా, మనకి ఫెరోనియా గురించి తెలుసు కదా, ఫెరోనియా ఎలిఫాంటస్ అది వేరు, ఇది ఫెరోనియా లిమోనియా. దీని నుంచి అలాగే క్లోరోజైలా నుంచి గమ్ పార్టికల్స్ అనేటటువంటి, అంటే దట్ కెన్ సెక్రేట్ ద గమ్. ఎల్లో డై ఈజ్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ పెరికార్ప్స్ ఆఫ్ ఏగిల్ మార్మిలాస్. చూసారు ఇక్కడ ఏగిల్ మార్మిలాస్ అనేటటువంటి, మనకి ఏగిల్ మార్మిలాస్ అంటే ఏమని చెప్పాం, మారేడు. దాని యొక్క ఫ్రూట్ ఉంటుంది కదా, ఫ్రూట్లో ఉండేటటువంటి పెరికార్ప్ నుంచి మనకి ఎల్లో కలర్ డై అనేటటువంటిది వస్తుంది అనమాట. దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద క్లాత్ కలరింగ్. ద bark of Galupia officinalis is used to enhance the fragrance of different types of alcoholic beverages. The oil obtained from the fruit wall is used in the manufacture of cosmetics. గాలుపియా అనేటటువంటి, గాలుపియా అఫిసినాలిస్ అనేటటువంటి ఈ మొక్కలో నుంచి తీసేటటువంటి బార్క్ భాగం ఉంటుంది చూసారా, అంటే స్టెమ్ యొక్క అవుటర్ లేయర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బార్క్. ద బార్క్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆల్కహాల్ బెవరేజ్ ప్రిపరేషన్స్. అంటే ఆల్కహాల్ బెవరేజెస్ తయారు చేస్తూ ఉంటారు కదా, ఆ బెవరేజెస్కి మంచి స్మెల్ రావడం కోసం, మంచి స్మెల్ రావడం కోసం దీని యొక్క బార్క్ నుంచి తీసినటువంటి జ్యూస్ని యూస్ చేస్తారనమాట. ఎట్ ది సేమ్ వే, కాకపోతే ఇది ఫ్రూట్ వాల్ నుంచి తీసినటువంటి ఆయిల్.
అంటే గాలుపియా అపిసినాలిస్ యొక్క ఫ్రూట్కి వాల్ ఉంటుంది కదా, పెరికార్ప్ ఉంటుంది కదా, ఆ పెరికార్ప్లో నుంచి సమ్ ఆఫ్ ఈజ్ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్, అంటే దట్ కంటైనింగ్ ద ఆయిల్ గ్లాండ్స్. మనకి రూటేసి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ యొక్క క్యారెక్టరే అది. స్వీట్ సెంటెడ్ ఆయిల్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఫ్లవర్ అండ్ లీవ్స్. అంటే ఫ్లవర్ నుంచే కదా మనకి ఫ్రూట్ బాడీ వస్తుంది. ఓవరీ యొక్క బేస్ భాగంలో మనకి నెక్టరీ గ్లాండ్ ఉంటుందని చెప్పాం, ఆయిల్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయని చెప్పాం. అందువల్ల దాని నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినటువంటి ఆయిల్ని దట్ కెన్ యూజ్డ్ ఇన్ ద కాస్మెటిక్స్ ప్రిపరేషన్. నెక్స్ట్, ద లీవ్స్ ఆఫ్ మొరయా కొనిగి ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ ద ఫ్లేవరింగ్ ఏజెంట్ అండ్ దోస్ ఆఫ్ ఏగిల్ మార్వెలస్ ఫర్ వర్షిప్. మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే, కూరలో కరివేపాకులా తీసి పారేయొద్దని చెప్తూ ఉంటాం. మొరయా కొనిగి అంటే దాని యొక్క లీఫ్లెట్స్ని మనం ఫ్లేవరింగ్ ఏజెంట్ లాగా యూస్ చేసుకుంటాం కర్రీస్ లోపల, అందుకే దాని పేరు కూడా కర్రీ లీఫ్. దోస్ ఆఫ్ ద ఈగల్ మార్మిలోస్ అంటే మనం మారేడు చెట్టు అంటే పూజించడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. శివుడి పూజకి అదే బిల్వ దళాలు అనే పేరుతోటి పిలుస్తూ ఉంటారు. ట్రైఫోలియేట్ ఇన్ కండిషన్లో ఉంటుంది. ఆ లీఫ్లెట్స్ని ఉపయోగించి పూజ చేస్తూ ఉంటారు. అందువల్ల ఏగిల్ మార్మిలోస్ ఇస్ ఫర్ వర్షిప్ కండిషన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద మెడిసినల్ పర్పస్ ఆఫ్ ద రూటేసి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అన్నప్పుడు, ద అన్రైప్ ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ ఏగిల్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద క్యూర్ ఆఫ్ డయేరియా అండ్ ఆల్సో యాజ్ ఎ లాక్సేటివ్. అంటే మనకి డయేరియా అంటే విరోచనాలు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు కదా, వామిటింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అలాంటి కండిషన్స్ వచ్చేటటువంటి డయేరియా డిసీజ్ దాన్ని తగ్గించడం కోసం అంటే అన్రైపెన్ ఫ్రూట్స్ అంటే పచ్చి మారేడు కాయలు వాటి నుంచి తీసినటువంటి దాన్ని మెడిసిన్గా యూజ్ చేస్తారనమాట. అంటే క్యూర్ ఆఫ్ ద డయేరియాకు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ద ఆయిల్ ఫ్రమ్ ది ఔటర్ రిండ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ ఆఫ్ సిట్రస్ అరాంటిఫోలియా ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద క్యూరింగ్ ఫీవర్ అండ్ జాండిస్ని తగ్గించడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. అరాంటిఫోలియా అంటే తీయటి నిమ్మ అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక, సిట్రస్ అరాంటిఫోలియా, దాన్ని మెడిసినల్ పర్పస్కి ఉపయోగిస్తున్నారు. దేన్ని? అందులో ఫ్రూట్ యొక్క పెరికార్ప్ ఉంటుంది కదా లోపల, దాని నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారనమాట. అలాగే సిట్రస్ లిమిటాయిడిస్ అనేటటువంటి స్పీసీస్ నుంచి తీసేటటువంటి ఫ్రూట్ డ్రగ్ని ఫీవర్ తగ్గించడానికి, అలాగే జాండీస్ అనేటటువంటి డిసీజ్ని తగ్గించడానికి కూడా యూజ్ చేస్తారు. ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ సిట్రస్ లిమోన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద క్యూర్ ఆఫ్ డిసెంట్రీ అండ్ డయేరియా. దట్ ఆఫ్ సిట్రస్ మ్యాక్సిమా యాజ్ టానిక్ ఫర్ కార్డియాక్ డిసీజ్. The various species of citrus have large amount of vitamin B and vitamin C. They help in keeping oneself fit. అంటే మనకు మొత్తం ఇక్కడ మీకు సిట్రస్ స్పీసీస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెంబర్ ఆఫ్ సిట్రస్ స్పీసీస్ ఉన్నాయి, ఒకటనే కాదు. సిట్రస్ స్పీసీస్ లోపల సిట్రస్ ఎరాటిఫోలియం, సిట్రస్ ఎరాటినియం అండ్ సిట్రస్ డికమోనా, సిట్రస్ లిమోన్, సిట్రస్ మెడికా, సిట్రస్ నెబులస్, సిట్రస్ రెటిక్యులేటా, సిట్రస్ సైనెన్సిస్. These are the all citrus species are included in this. These are the most useful fruits. మనకి ఫ్రూట్స్ ఇచ్చేటటువంటి దాని లోపల మెడిసినల్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే ముఖ్యంగా కామన్గా ఉండేటి ఏంటి? విటమిన్ బి అండ్ విటమిన్ సి అనేటటువంటిది లార్జ్ అమౌంట్లో ఉంటుందన్నమాట, చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల మనం వీటిని డిసెంట్రీ, డయేరియా, అలాగే జాండీస్ అనేటటువంటి డిసీజ్ని క్యూర్ చేయడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. అలాగే సెల్ఫ్ ఫిట్నెస్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అది సిట్రస్ మ్యాక్సిమా అయితే సిట్రస్ మ్యాక్సిమాని టానిక్ ప్రిపరేషన్కి ఉపయోగిస్తారు. ఎలాంటి టానిక్ అంటే కార్డియాక్ డిసీజ్కి సంబంధించి, అంటే గుండెకి సంబంధించినటువంటి వ్యాధులకి టానిక్ ప్రిపరేషన్స్కి సిట్రస్ మ్యాక్సిమాని యూటిలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సిట్రస్ పీసెస్ తీసుకోవడం వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ద లీవ్స్ ఆఫ్ రూటా గ్రావ్యులెన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఎపిలెప్సీ అండ్ రిమూవల్ ఆఫ్ రౌండ్ వామ్స్. అంటే డీవార్మింగ్ ఏజెంట్ అని చెప్తాము. అంటే రూటా స్పీసీస్ నుంచి, రూటా గ్రావ్యులెన్స్ నుంచి తీసినటువంటి అంటే దాని లీఫ్ యొక్క జ్యూస్ని
లీఫ్ యొక్క జ్యూస్ని ఈ ప్రిపరేషన్ రౌండ్ వామ్ ట్రీట్మెంట్కి ఉపయోగిస్తారనమాట. అంటే రౌండ్ వామ్స్ని తొలగించడం కోసం. The young branches of Xanthozylum are used as toothbrush and for relief from toothache. The fruits are the same as carminative and the treatment of rheumatism, dyspepsia and diarrhea. మనకి అంటే మన బ్రష్ బదులు టీత్ని క్లీన్ చేసుకోవడానికి టూత్ బ్రష్ లాగా జాంతోజైలం అనేటటువంటి ఈ ప్లాంట్ నుంచి తీసేటటువంటి బ్రాంచెస్ని ఉపయోగించుకుంటాం. ఎందుకంటే మనకి పంటి నొప్పి అనేటటువంటిది వస్తుంది కదా, ఆ పంటి నొప్పి యొక్క రిలీఫ్ కోసం, అంటే ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేకుండా దీంతో క్లీన్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా దట్ కెన్ గివ్ టు ద రిలీఫ్ ఫ్రమ్ ది టూతేక్. అలాగే దీని యొక్క ఫ్రూట్స్ను కూడా రుమాటిజం అంటే మన కీళ్ళ నొప్పులు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు కదా, దానికి మెడిసిన్గా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే డయేరియా కూడా మెడిసిన్గా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అన్నమాట. అంటే దాని యొక్క ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రుమాటిజంలోని డయేరియాలోని వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ కింద ఈ ఫ్రూట్స్ని యూజ్ చేస్తారు. ద లీవ్స్ ఆఫ్ స్కిమ్మియా లోరిలియా ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ స్మాల్ ఫాక్స్ అండ్ లీవ్ స్మోక్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ ఫర్ ద ప్యూరిఫైయింగ్ ద ఎయిర్. అంటే స్కిమ్మియా ల్యూరేలియా అనేటటువంటి ఈ యొక్క ప్లాంట్ యొక్క లీవ్స్ని పొగ వేయడం ద్వారా మనకి ఎయిర్ ప్యూరిఫికేషన్ జరుగుతుందన్నమాట. ఎయిర్ ప్యూరిఫికేషన్ జరగడంతో పాటు స్మాల్ ఫాక్స్ ట్రీట్మెంట్కి ఉపయోగిస్తారు స్కిమ్మియా యొక్క లీవ్స్ని. అంటే మనం ఇది మెడికల్ పర్పస్ కింద ఈ విధంగా స్కిమ్మియా స్పీసీస్ని జాంతోఫిలం స్పీసీస్, జాంతోఫిలం వచ్చేమో టూత్ ట్రీట్మెంట్కి, స్కిమ్మియాన్ వచ్చేమో ఎయిర్ ప్యూరిఫికేషన్కి, స్మాల్ ఫాక్స్ ట్రీట్మెంట్కి, రూటా గ్రావియోలెన్స్నేమో డీవార్మింగ్ ఏజెంట్ లాగా. సిట్రస్ స్పీసీస్ అయితే మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ హియర్, ఒకటని చెప్పలేము. డయేరియా ట్రీట్మెంట్కి ఉపయోగిస్తున్నాము, అలాగే కార్డియాక్ డిసీజెస్కి ఉపయోగిస్తున్నాము, డిసెంట్రీ డిసీజ్కి, అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ప్రిపరేషన్కి. ముఖ్యంగా విటమిన్ సి, బి అనేది ఉండడం వలన దట్ కెన్ గివ్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్. నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ ఫిట్నెస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కూడా మనకి సిట్రస్ స్పీసీస్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. అంటే దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది రూటేసి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. What is the important characters of the Rutaceae family members? In this Rutaceae family members, gland dotted leaves are present. అంటే మనకి లీఫ్ యొక్క క్యారెక్టర్స్ చెప్పుకున్నప్పుడు అక్కడ చెప్పుకున్నాం, లీవ్స్ ఆర్ aromatic and transient with oil glands. The glands are sweet scented or strong scented conditions. Sweet scented glands are present in the citrus species. Strong scented plant glands are present in the Tordalia. This is the one of the major character of the Rutaceae family members. Next, presence of hypogynous and disc type of thalamus is present in this family. Disc type of thalamus, this is the one of the character subfamily of the Disciflorae. మనకి సిరీస్ లోపల డిస్కిఫ్లోరా అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం కదా, సబ్ ఫ్యామిలీ పాలిపెటా లోపల సిరీస్ డిస్కిఫ్లోరా అన్నాం. వాట్ ఈస్ ద డిస్కిఫ్లోరా అంటే డిస్క్ షేప్డ్ థలామస్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ ఫ్యామిలీ. మనకి ఇక్కడ ఆ క్యారెక్టర్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ అండ్ సైక్లిక్ అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ ప్రజెంట్. కెలిక్స్, కొరెల్లా అండ్ స్టామెన్స్ అండ్ ఆండ్రిషియం అండ్ గైనీషియం. 4 layers are present in the cyclic manner. Hypogynous flowers is present. This is the common character. Next, abdiplostaminous condition. Abdiplostaminous condition is observed in the Murraya species. We are already told here abdiplostaminous. It means 2 whorls or stamens are present in this outer whorl and inner whorl. In that, one whorl is opposite to the petal, another whorl is opposite to the sepal. Okay?
యాంటీసెపల్, యాంటీపెటల్ కండిషన్ లోపల ప్రజెంట్ అయితే 2 ఓరల్స్ ఉంటున్నాయి స్టామెన్స్. ఆ 2 ఓరల్స్ కూడా అందులో ఒకటి వచ్చేమో యాంటీ సెపల్ కండిషన్లో ఉంటే ఒకటి యాంటీ పెటల్ కండిషన్లో ఉంటుంది. అంటే పెటల్స్కి ఆపోజిట్లో ఒక రో ఉంటే సెపల్స్కి ఆపోజిట్లో ఒక రో ఉంటుంది. అది వాళ్ళు 2 రోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి డిప్లో అంటున్నాము. ఈ కండిషన్ని అబ్ డిప్లో స్టామినస్ యాండ్రిషన్ కింద చెప్పుకుంటున్నాం. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది రూటేసి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. At the same time, axial presentation and fleshy hesperidium also present in this family. This is the rutase family. ఇది మీకు ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్కి అడుగుతున్నారు. అంటే మనకి 3rd యూనిట్లో ఉన్నటువంటి ఈ 5 ఫ్యామిలీస్ని కూడా ప్రతి ఒక్క ఎగ్జామినేషన్ పేపర్లో ఆల్రెడీ అడిగేయడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చనే వస్తుందని చెప్పడం గ్యారంటీ ఏమీ ఉండదు. ఏ ఫ్యామిలీ మెంబర్నైనా ఏ ఫ్యామిలీనైనా కూడా ఎగ్జామినేషన్లో మిమ్మల్ని అడగడానికి చాయిస్ ఉంది. ఆల్రెడీ రూటేసి ఫ్యామిలీని ఎగ్జామినేషన్లో అడగడం జరిగింది. రైట్ ద వెజిటేటివ్ అండ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి అడుగుతారు. లేదా ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడగడం జరుగుతుంది అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద రూటేసి ఫ్యామిలీ.